اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ایک اہم مسئلہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ ریاکاری۔ اس مسئلے کی طرف آنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین، جو مسئلہ ہے آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ شیطان نے ہمیں اس جال میں ایسا پھنسا دیا ہے کہ ہم اس کو مسئلہ سمجھتے ہی نہیں، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکم تو یہ ہے کہ جب آپ صدقہ خیرات کرو یا کچھ بھی اللہ کے راستے میں تو اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ بات یہی ہے میرے دوستوں کہ ہم جب جانور خریدنے جاتے ہیں قربانی کے لیے تو اسی وقت سے خریدنے کے ساتھ ہی شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وہ کس طرح لگتا ہے کہ جو بھی جانور کو دیکھتا ہے وہی پوچھتا ہے کہ یہ کتنے کا آیا ہے، اور ہم بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ ہم اتنے کا لے کے آئے ہیں۔ میرے دوستو، جو اللہ کے لیے ہم قربان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں، اس کی تو اگر قبولیت ہے، اس کی مقبولیت ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ ہم تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ جو مال دیا ہے ہمیں، یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ ہمارا اس میں اپنا کیا کمال ہے کہ ہم بتاتے پھریں کہ یہ اتنے کا آیا ہے، جی اتنے کا آیا ہے۔ جب اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں تو میرے دوستو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی مقبولیت ہے۔ اگر اس میں ریاکاری نہیں ہے، اگر ریاکاری آ گئی اس میں تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ قربانی تو وہ تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کر کے دکھا گئے، اور ایسی کر کے دکھا گئے، یا ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر اس کو واجب قرار دے دیا۔ اب ہم قربانی کرتے ہیں، نیت تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کر رہے ہیں، لیکن میرے دوستو، جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے نہیں رہتی، اللہ کے لیے نہیں رہتی، وہ دکھاوا ہو جاتا ہے اس میں۔ جب دکھاوا آ گیا تو پھر میرے دوستو اس کا اجر کچھ نہیں رہتا۔ صدقہ خیرات جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اس کے لیے حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اگر ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا اجر ہمیں کس طرح دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبولیت جو ہے وہ ریاکاری سے نہیں آتی، اور شیطان نے ہمیں ان چکروں میں پھنسا دیا ہے کہ ہم
रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं कि ये जानवर हम इतने का ख़रीद कर लाए हैं, हालांकि अल्लाह के रास्ते में देने कोई कीमत नहीं है। अगर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं मेरे दोस्तों, तो फिर कुर्बानी करें, जानवर लाएं और जो भी पूछे उसको कहें कि ये अल्लाह के लिए है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर रहे हैं। हमारी तो नीयत ये होनी चाहिए, लेकिन हम जब दिखावा कर देते हैं कि ये इतने का लाए हैं, तो मेरे दोस्तों वो पैसे की कुर्बानी होती है, वो जानवर की कुर्बानी नहीं होती। और उस पैसे की कुर्बानी होती है जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है। ये अल्लाह के माल से, अल्लाह के दिए हुए माल से हम कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन हम जब दिखावा कर लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला के यहाँ उसकी कोई मकबूलियत नहीं रहती। तो मेरे दोस्तों, इस बात को हम अच्छी तरह समझ लें कि जब हम अल्लाह के रास्ते में देते हैं तो उसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो। कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में अगर आप बहुत पहाड़ के बराबर भी सोना दे दें, अगर उसमें रियाकारी आ गई तो उसका अजर कुछ भी नहीं है। और अगर आप एक खजूर अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं और उसमें कोई रियाकारी नहीं है, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका जो अजर है वो ओहद पहाड़ से भी बढ़कर है। ऐसे ही मदीने का भी एक वाक़या है कि मदीना शरीफ में एक दफ़ा कहत पड़ गया, तो एक शख्स ने कहा, उसने एक रेत का टीला देखा तो दिल में सोचा कि काश मेरे पास इतनी गंदम होती तो मैं अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर देता। तो अल्लाह ताला ने उसको उसका अजर दे दिया, दिल में सोचने पर, रियाकारी नहीं थी उसमें। आज हम कुर्बानी कर रहे हैं मेरे दोस्तों, तो सरासर रियाकारी कर रहे हैं, सरासर। ये रियाकारी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में दे रहे हैं तो फिर उसमें कोई दिखावा नहीं होना चाहिए, कोई रियाकारी नहीं होनी चाहिए कि मैं इतने का लेके आया हूँ। इससे मेरे दोस्तों हमें बचना है। ये शैतान की चाल है, इस चाल से हमें बचना है। शैतान इन चालों से हमारे आमाल को ज़ाया कर रहा है। इन बातों को हमने सोचना है मेरे दोस्तों, इन बातों की तरफ ध्यान देना है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, कि हम शैतान के बहलावे में क्यों आ रहे हैं। कुर्बानी तो हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए कुर्बानी कर रहे हैं, लेकिन जब रियाकारी आ जाती है तो मेरे दोस्तों वो कुर्बानी नहीं रहती। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल करे, लेकिन मेरे दोस्तों रियाकारी से बचें। ये जो रियाकारी है ये सारे आमाल को धो देती है। इन आमाल का अजर अल्लाह ताला के यहाँ कुछ नहीं होता। अपनी तरफ से हम कुर्बानी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल ही नहीं, तो फिर इसका अजर क्या होगा। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए शैतान मरदूद से। शैतान ने हमें जिन चालों में फंसा दिया हुआ है, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इससे कुछ सीखेंगे। मेरा मकसद यही होता है कि मैं इन बातों की तरफ ध्यान दूँ जिससे हमारे अमाल ज़ाया होते हैं। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।